शेख फरीद जी दे सलोक। फरीदा जे तू अकल लतीफा काले लिख लेख आपने गिरवान शेर नीवा कर दे। प्यारी साध संगत जी राधास, पिछले महीने भगत नामदेव जी की बाणी लई सी। उस तो पहला रविदास महात्मा की बाणी लई सी। उस तो पहला कबीर भगत महाराज जी की बाणी लई सी। अज शेख फरीद जी की बाणी लैन लगे हाँ। मुख्तलिफ महात्मा की बाणी लैन तो पता लगता है कि जितने भी तुरताम पहुंचिया हुई शक्तियां पावरां कामल मुर्शद पूर्ण महात्मा होए हैं, उन्हां सब दा इक्को ही निशाना है, उन्हां सारियां दा इक्को ही उपदेश है, इक्को ही संदेश है। पिछली दफा भी अर्ज कीती सी कि डेरे वालियां ने बहुत सारियां किताबां संत मत दे उत्ते लिखियां हन। बहुत सारे महात्मा की जीवनी और उन्हां दा उपदेश उन्होंने खोज करके लिखिया है। उन्होंने गुरु नानक साहब महाराज जी की जीवनी और उन्हों का उपदेश, कबीर साहब का उपदेश और जीवनी, दादू साहब, पलटू साहब, तुका साहब, मीराबाई और होर भी कई महात्मा का जीवन आप उन्होंने बयान किया है, लिखिया है। इस करके कि सानू पता लगे कि जितने महात्मा इस आलम दे उत्ते आए हैं, उन्होंने 5 शब्दों का संदेश दिता है, अंदर की हालत दसी है और सानू इस 84 के जेल खाने तो निकलने का निशाना दसिया है। पिछली दफा भी ये अर्ज की सी कि हमेशा ही कोई आदमी कदे कुत्ते नूं ये नहीं कहता कुत्तिया तू कुत्ता बन जा, कोई गधे नूं ये नहीं कहता गधेया तू गधा बन जा, मझ नूं कोई नहीं कहता कि मझ तू मझ बन जा, हाथी नूं कोई नहीं कहता तू हाथी हाथी बन जा, पर बंदे नूं हरेक कहता है बंदिया बंदा बन जा। कई दफा महसूस हुंदा है ये क्यों किया जाता है। कई दफा समझ आउंदी है, ख्याल आउंदा है कि इत्थे आलम फाजल गुणी ज्ञानी पढ़े लिखे लोग हैं, कितनियां साइंसदान कितने लोग हैं, डॉक्टर वकील हैं, होर कई तरह के लोग जिहड़े बड़े अच्छी तालीम हासिल जिन्हां ने कीती हुई है, असीं उन्हां नूं भी इहो ही कहंदे हां कि तू बंदा बन जा। इहदा कारण यह है, गुरबाणी विच लिखिया है, करतूत पशु दी मानस जात लोग विचारा करे दिन रात। सारे जीव जिहड़े हन उन्हां दी करतूतां जिहड़ियां हन वो पशुआं वालियां हन। इस करके किते भी मेले लगदे हन, डंगरां दे मंडियां लगदियां हन, किते बहुत सारे डंगर बैठे होण खड़े होण, कोई कदे उपदेश दिंदा नहीं डंगर देखिया, कोई इंसान नहीं उन्हां नूं समझाउंदा देखिया। जगह जगह जाके देखो, मस्जिदां मंदिरां गुरुद्वारियां तीर्थां दे उत्ते जाके देखीदा है किस तरह जा जीवां नूं समझाया जाता है, किस तरह सत्संगां दे विच जीवां नूं समझाया जाता है, इंसानां नूं समझाया जाता है, बाकी किसी नूं नहीं, जीवां नूं नीचले जामिਆਂ नूं नहीं समझाया जाता। अज बाबा फरीद दे सलोक इस करके लैण लगे हाँ। पहला थोड़ी जी जीवनी बाबा फरीद दे बारे दी सानू पता होना चाहिए है। बाबा फरीद जी जिहड़े सी बड़े उच्च कोटि दे महात्मा, मुल्तान जिले दे विच पाकपटन दे विच पैदा हुए सी। इन्हां दे पिता दा नाम सुलेमान सी और ये जदों पैदा हुए इन्हां दी माता ने बड़ा शुक्र गुजारिया। आप दा ये पुत्र जिहड़ा सी बड़ा होनहार सी। वड्डे महाराज ये गल फरमाया करदे सी, राय साहब ने लिखिया है अपनी किताबां दे विच कि वड्डे महाराज फरमाया करदे सी कि इस्त्रियां जिहड़ियां हन वो बच्चे दा जीवन बड़ा सुथरा और चंगा बना सकदियां हन। फिर वड्डे महाराज जी
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਠਾਲਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਉੱਠੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੁਸੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਸੱਲਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੁਸੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਸੱਪ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੋਰੀ ਵੀ ਵਿਛਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਨੀਚੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਸੱਲਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਫਰੀਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰੀਦ ਬ੍ਰਹਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਕਟੋਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇਤਕਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੱਕਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਖਾਧਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਜ਼ਤ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਿੱਠਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਵਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓਂ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਵੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਧ। ਫਰੀਦ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਔਰ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 12 ਸਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਗੁਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸੜ ਗਏ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਫਟ ਗਏ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਵਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਗ ਢਕਿਆ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਛੁਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਸਰਦੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੇ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। 12 ਸਾਲ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ। ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਿੜੀਓ ਉੱਡ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਰੀਦ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਪਿਆਸ ਨੇ ਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਕੂਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਬੜੀ ਨੇਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਢੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਡੋਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਕ ਜਰਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਲਾ, ਮੈਂ ਹਫ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਿਆਸ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਲਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜੋ ਕਹੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡ ਜੋ ਕਹੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਸੀਨੇ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ 50-100 ਉਸਨੇ ਬਰਤਨ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹੋ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜਰਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ, ਪਿਆਸ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਾਕੋ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ 20 ਕੋਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਰੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, 20 ਕੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੀ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵਰਗੀ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਅਜਮੇਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਭੜਕ ਗਈ ਇਸ਼ਕ ਦੀ। ਇਸ਼ਕ, ਵੈਰਾਗ, ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਾਕਪਟਨ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲਾਇਆ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਦੇਖਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੀਤਾ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਲ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੀਦ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘੜੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਢੂੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਪਈ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਬਾ ਫੁਲਕਾ ਖਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਪਟਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿ ਫਰੀਦ ਇੱਕ ਪਾਕ ਪਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਾਠ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਡੰਕਾ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ। 12 ਸਾਲ ਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਚਿੜੀਓ ਮਰ ਜਾਓ ਤੇ ਚਿੜੀਓ ਉੜ ਜਾਓ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ, 5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਮੈਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਸਲਾ ਭਰ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ, ਅੰਧੇਰੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਝ ਗਈ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਜਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਘਰ ਮੱਚਦਾ ਸੀ। ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਨੇਰੇ ਕੌਣ ਮਾਤਾ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦੇਖ ਹਾਂ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਲਪੁਸ਼ਟ ਜਵਾਨ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਦਾ ਮਸਤਕ ਬਹੁਤ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਖ। ਅੱਖ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇਸ਼ਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਖ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖ, ਅੱਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਖ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਕੜ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਵਾ ਸੀ ਥਰ-ਥਰਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਰੀਦ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਠੂਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅੱਗ ਜਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। और अग जला के सारा पानी गर्म करके और अपने मुर्शिद नूं इशनान कराया। जदों इशनान कराउण लग्या अख दे उत्ते पट्टी बन्नी हुई सी। मुर्शिद ने पूछया, चिश्ती ने पूछया, ओ फरीद की गल अख क्यों बंद रखी जे? पंजाब दे विच साडे आम रिवाज है जे किसी दी अखां आईयां होण ओनूं पुछी अखां क्यों बन्नियां? ओ कहंदा अख आई हुई जे।
ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਬੰਦੀ ਕਾਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 9 ਪਰ 9 ਸੀ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਈ। ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਹੈ, ਓਏ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਓਏ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਮਝ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਰੋਜ਼ ਭੈੜੇ ਕਰੀ ਚੀਵ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫਾ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਣੜੇ ਗਿਰਵਾਨ ਮੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦੇਖ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿਨਾ ਨ ਮਾਰੇ ਕੋਮ, ਆਪ ਲੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪੈਰ ਤਿਨਾ ਦੇ ਚੋਮ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੋਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਅਲਫਬੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇਪਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤਿਨਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਦੇਖ ਹੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਉਠਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਠਹਿਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਕਠਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮੂਏ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਮਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮੂਏ, ਦੋ ਮਰਨ ਤੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੇ 6 ਮੂਏ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋ ਨਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋ ਨਾਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਨ ਔਰ ਅਪਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਮਰਨ ਤੇ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਕਿਹੜੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਰਨ ਤੇ 6 ਮੂਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪੁਰਖ ਦੋ ਨਾਰ, ਦੋ ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਣੇ ਦੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਲਾਜ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਪਰ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੈ ਮਾਰਨ ਮੁਕੀਆਂ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਘੁੰਮ, ਆਪਣੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਬੜਾ ਭੰਡਾਰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਾਣੇ ਹੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਲ ਨੂੰ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਦੋ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਲ ਸਾਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸਤਾ ਮਿਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਭਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਧਰਮਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਹੱਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਿੱਥੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈਠੋ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ ਖੌਫ ਨਾ ਕਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਆਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠਾ ਦਰ ਸਭ ਦੇਊ। ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਛੋਟਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਠੀਆ ਦਾਰੀ ਹੋਈ ਪੂਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜਾ ਆਇਆ, ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਦੂਰਾ। ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਠੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਮਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਫ ਬੈ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਬੜੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਦੁਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੇਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜੇਠੀਆ ਦਾੜੀ ਹੋਈ ਪੂਰੇ, ਅੱਗੋਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੱਛਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਉਮਰ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦੀ, ਕਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਗਾਫਲਾ।
ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਨੇ ਕੰਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਖੜ ਕੇ 2 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 ਗਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਘਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਘਟਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਨੇ ਕੰਨ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਵੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਨੈਣੋ ਨੀਰ ਬਹੇ ਤਨ ਖੀਣਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧ ਬਾਣੀ, ਰੁੱਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੇ ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ ਭਰਾਵਾ, ਕੰਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਫ ਪਿਆ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾ। ਫੇਰ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਰੋਟੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਨੇ ਕੰਨ, ਸਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵਨ। ਸਾਖ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਲੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਦਾਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਾਵੇ ਭਰਾਵਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਵਰਗੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਹੋਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਭ ਕੁਛ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ सिकंदर ने लूट कर कह दिया मैं हूं खुदा, कहते मैं हूं खुदा बन गया। हाँ कहते यार सिकंदर ने लूट कर कह दिया मैं हूं खुदा, वक्त पड़ने पर खुदा से सब ही हो गए जुदा। हाँ ढेर दौलत का लगाकर हाथ में लेकर कहा है कोई मुझको बचाने के लिए अहले वफा, कोई मेरा वफादार है ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਓਏ ਮੈਂ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਓਏ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਓਏ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਕੀਮ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਜਿਨੀ ਨਰਾਵਿਆ ਤੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ, ਕਰ ਸਾਈ ਸੋ ਪੇਰੀ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋ। ਕਾਲੀ ਜਿਨੇ ਨਰਾਵਿਆ ਤੌਲੀ ਰਾਵੇ ਕੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੌਲੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸ ਵਕਤ ਐਡਾ ਫਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦੋਤਾ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ, ਮੇਰਾ ਦੋਤਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਫਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤੁਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮਲਾ ਲਗਾਈ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋ ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੇ ਪਾਵੇ ਤੈਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਚੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੀ ਧੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਆ ਪਿਰਮ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਲੋਚੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਲੋਚਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਪੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਆਪ ਭੁਗਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ, ਜੇ ਭਾਵੇ ਤੈਂ ਜੈ ਭਾਵੇ ਤੈਂ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਪਰ ਕੀਨੀ, ਤਿਨੇ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਜਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਟੱਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੀ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਰੂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਭਵਰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪੁਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੰਡੋਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਠ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਾਰ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਤਣ ਕੁੱਕੇ ਪਾਤਣੀ ਵੰਜੋ ਤਿਰਕ ਬਲਾੜ, ਪਾਰ ਪਮੰਦੇ ਡਿੱਠ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇੜੀ ਚਾੜ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੰਝ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ
ਪਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਸੂਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਸੂਤ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਛੋਡਾ ਨਾਸੂਤ ਦੇਖਾ ਨਾਸੂਤ ਛੋਡਾ ਜਬਰੂਤ ਮਾਹੂਤ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਬਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਧਾਂਤ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਹਿਆ ਸੇ ਲੋਇਨ ਮੰਡਟ ਕਜਲ ਰੇਖ ਲਸੈ ਦਇਆ ਸੇ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬਹੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਆਪਣੀ ਨੁਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੈਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਾਕੇ ਬੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਰਮਾ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਰਮਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਰਮਾ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਲਾਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਛੱਡ ਦੇ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵੇਸਵਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ, ਖਾਧਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪਰ ਖੋਪਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਮੋਲਾ ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਮੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਈ ਵਗੈਰਾ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਲਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਮੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਚੀਂ ਚੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਚੋਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੰਕਿਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੋਪਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੰਦਰਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵੇਸਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨੁਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਨ ਲੋਇਨ ਜਗ ਮੋਇਆ, ਸੋ ਲੋਇਨ ਮੈਂ ਡਿੱਠ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਜਲ ਰੇਖ ਨਾ ਸਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਪੰਖੀ ਸੂਏ ਬੈਠ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਖੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਵਾਲੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮੀ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
है। इस करके बाबा फरीद जी नसीहत दिंदे हन, ओए जग ओए तुहाडा टाइम आया है, इंसान दा जामा मिलिया है, वार वार नहीं मिलना। हुण अगे खोल के दसणगे। हाँ जी। फरीदा लोड़े दाख बिजोरिया किकर बीजे जट हंडे उन कतांदा पैदा लोड़े पाट। फरीदा लोड़े दाख बजौरियां किकर बीजे जट। बाबा फरीद जी कहते जे कोई आदमी किकर बीज के अंब तोड़न वास्ते जावे या दाखां या खोपा तोड़न वास्ते जावे, उन्हें नहीं मिल सकता। जो उसने बीज बीजिया है उसनों वो मिलता है। उसदे कर्म दा हिसाब किताब तां उसनों भुगतना ही भुगतना पैंदा है। इत्थे तक बड़े बड़े अभ्यासियां नूं भी भुगतना पैंदा है, जेड़े बड़े बहुत अभ्यास करते हन। तुसीं कबीर साहब दे गुरु दे बारे जिक्र पढ़ के देख लवो, रामानंद तक ने भी भुगतना पिया। और मैं बड़े महाराज जी की मैनू गल याद आई। बड़े महाराज जी हमेशा हर हफ्ते डेरे आया करते सी। जदों डेरे आया करते सी, एक दिन आए महाराज जी आके बैठ गए बाबा जैमल सिंह महाराज जी दे कोल। बाबा जी कहन लगे, बाबू जी गल सुनो, तुहाडी चिट्ठी आई है, घर जाओ। वो कहन लगे मेरा दिल नहीं करता घर जाने। कहने माता जी का संदेश आया, बीमार ने, चले जाओ अज ही, और मुड़ के मेरे पास नहीं आना, सीधे अपनी ड्यूटी ते चले जाना। बड़े महाराज जी हुक्म दे बड़ी बड़ी तामील करते सी। उसे वक्त उठे, बिस्तरा चुकिया, अखां पूंजदे हुए महिमा सिंह वाले आके पहुंच गए। महिमा सिंह पहुंचे, उथे रात रहे और माता जी दे नाल गलबात कीती, फिर वापस चले गए। जदों गए, क्योंकि हुक्म सी कि तू डेरे नहीं उतरना, बाबा जैमल सिंह महाराज जी ब्यास स्टेशन दे उत्ते महाराज जी नूं मिलण वास्ते आए। स्टेशन ते खड़े, जदों गड्डी जाके खड़ी, कहने लगे आपने तो कहा सी भी इत्थे उतरना नहीं। कहते तदे मैं तेनों मिलण वास्ते आया कि तू इत्थे उतर ना जावे। कहते अच्छा। रो के गड्डी चल पई, 1 मिनट 2 मिनट खड़नी सी, हजूर महाराज जी गड्डी दे विच फिर बैठ गए। गड्डी चली गई, अपने जिथे वो नौकरी करते सी उत्थे जाके पहुंच गए। उत्थे पहुंचे, उन्हां नूं बड़ा शौक हुंदा सी घोड़ी दे उत्ते सवार होण दा। उन्हां दी गैर हाਜ਼ਰੀ दे विच नौकर ने घोड़ी दे ਜਿਹੜੇ गर्दन दे वाल सी ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, शिंगार वास्ते सोहना उन्हां दे गल दे विच घोड़ी दे कोई बहुत अच्छा उन्हें हार पाया होया सी, बड़ा शौक नाल उसने कट्टे सी। पर महाराज जी ने ख्याल नहीं कीता, बुलाकी मार के चढ़न लगे, हाथ पाया जिस वक्त गर्दन नूं, ओ बाल जेड़े पकड़िया करते सी वो नहीं पकड़े गए, गिर गए और लत टुट गई। महाराज जी ने चिट्ठी लिखी, हजूर सच्चे पातशाह मेरी इस तरह लत टुट गई। महाराज जी ने जवाब दिता, इसे करके तेनों इत्थे कहा सी तू चलिया जा, कर्म दा लेखा जिहड़ा ओह भुगत लै। तेनों 3 सालां दी कैद होनी सी, दुख होना सी, और तेनों ये जिहड़ा दुख सी ते दुख तेरा 3 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ है। बल्कि इत्थे तक राय साहब मुंशी राम ने लिखिया है कि तू क्या करदे सी आप सत्संग दे विच वड्डे महाराज जी कि मैनू तां 3 जुगां तक भी ये भुगतना पैना सी जेकर मैं सतगुरु दी शरण दे विच ना जांदा। सतगुरु साडे ते रहमत करदा है, किरपा करदा है, दया करदा है। किस तरह करदा है? जदों ओ किरपा करदा है, दया करदा है, सूली सूली दी सूल कर दिंदा है। बड़े महाराज जी ने जदों ये गल कही एक दफा कि सूली दी सूल कर दिंदा है, एक बंदा उठ के सत्संग च खड़ा हो गया, कहंदा हजूर किस तरह कर दिंदा है? महाराज जी कहंदे आरन पई सी उत्थे, कहंदे आरन पई है, इस नूं चुक के स्टेशन ते ले जा। कहंदा बड़ी भारी है, किस तरह चुकांगा? महाराज जी कहंदे जे 4 टुकड़े कर दईए फिर ले जावेंगा? कहंदा फिर 4 बार हौली हौली चुक के ले जावांगा। महाराज जी कहंदे वाह इस तरह है जिस तरह आरन दे 4 टुकड़े करके वो तेरा भुगता दिंदा है, इक्को वारी नहीं दुख दिंदा, ऐसा ऐसा करके भुगता दिंदा है। सतगुरु साडे कर्म दा हिसाब किताब भुगताउण वास्ते ही हुंदा है। सतगुरु साडी उस नूं इंनी जिम्मेवारी है जिस तरह समुंदर दे जहाज दे विच कैप्टन दी जिम्मेवारी है, उस दी जिम्मेवारी तां लोकां नूं बचाउण दी है, पर सतगुरु दी जिम्मेवारी अपने जीव नूं इस सागर तो पार करके उस जगह ते लाउण दी है।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮਾਂ, ਲਿਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ। ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਵੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੈੱਡ ਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖਾ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਿਖ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਮਾਇਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸੰਤ ਜਨੋਂ ਮਿਲ ਭਾਈਓ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਸਮਾਲ, ਤੋਸਾ ਬੰਧੂ ਜੀ ਕਾ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੁਰਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਰਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ ਨੀਚੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਓਏ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਕੜ ਲੈ, ਉੱਚਾ ਚਰੇ ਸੋ ਪਰੇ ਪਿਆਲਾ, ਧਰਨ ਪਰੇ ਤਿਸ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਪਟਨ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਾਲਾ, ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜਵਾਤ, ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਲਣਾ, ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਇਹ ਸੂਫ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਮੁਸੱਲਾ ਕੰਧੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੋਇਆ ਬਾਜ ਨਾ ਸੋਹੇ ਅਲਫੀ, ਕਾਸ ਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਾਸ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ, ਕੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਕਈ ਫਕੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨੀਚੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਛੋਟਾ ਚੋਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ
ਫਕੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗੱਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜ ਬਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਚਾਨਣਾ ਬੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸਤਰੀ ਤਜ ਕਰ ਕਾਮ ਵਿਆਪਿਆ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੀਏ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਨਚੀਨੇ ਲੰਪਟ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ। ਓਏ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਛੂਟ ਨਾਨਕ ਸੱਚੀ ਤਰਤੂ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੇ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਜ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਭਰਾਵਾ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਤਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੈਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਕੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਰ ਕੈਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਕੰਨ ਮੁਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗੱਲ ਦਿਲ ਕਾਤੀ ਗੁੜ ਬਾਤ ਬਾਹਰ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਅੰਧਿਆਰੀ ਰਾਤ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਅੱਖਰ ਖਵਨ ਗੋਲਾ ਜੀ ਬਾਮਣਿਆ ਮਾਨਤਾ ਇਤਰਾ ਭੈਣ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕਾਂਤਾ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੀਭਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਔਰ ਪਜਾਮਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਬਾਸ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੀਭਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤਰੇ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦਿਨ ਲੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਕੋ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ ਕੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੰਦ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਬਹੁਤੀ ਬੋਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਵਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਵਾਈ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ। ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜੀ ਬਾਮਣਿਆ ਮਾਨਤਾ ਇਤਰਾ ਭੈਣ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕਾਂਤਾ।